السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم تیسری جماعت کی اردو بال بھارتی اس کتاب کا صفحہ نمبر 3 پر جو کہانی ہے ننھی چونٹی، اس کہانی کو پڑھیں گے۔ بڑی ہی مزیدار کہانی ہے، بڑی ہی سبق آموز کہانی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں ایک سبق حاصل ہوگا۔ تو پیارے بچوں، چلو شروع کرتے ہیں۔ ننھی چونٹی۔ کسی جگہ بہت سی چونٹیاں رہتی تھی۔ وہ روزانہ خوراک جمع کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھی۔ ان میں ایک ننھی چونٹی بھی تھی جو ہر روز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ خوراک جمع کرنے جاتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، بیمار بھی رہتی ہیں، اب آپ آرام کیجیے، کل سے خوراک جمع کرنے کے لیے میں اکیلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا، بیٹی، تم نے ٹھیک کہا، لیکن خیال رکھنا، برسات کے دن قریب ہیں، بارش شروع ہونے سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ خوراک جمع کر لینی چاہیے۔ بارش میں باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے دن ننھی چونٹی دوسری چونٹیوں کے ساتھ خوراک جمع کرنے نکلی۔ وہ بڑی چونٹیوں کی طرح بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی تھی، چھوٹے چھوٹے دانے لاتی تھی۔ وہ اس دن زیادہ خوراک جمع نہ کر سکی۔ ننھی چونٹی اداس ہو گئی۔ وہ اپنی خالہ کے گھر پہنچی اور انہیں اپنی پریشانی بتاتے ہوئے کہا، خالہ جان، بڑی چونٹیاں تو بڑے بڑے دانے اٹھا لیتی ہیں، وہ زیادہ خوراک جمع کر لیتی ہے، لیکن میں بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی۔ زیادہ خوراک جمع نہ ہوئی تو برسات میں ہمیں بڑی پریشانی ہوگی۔ خالہ نے اسے تسلی دی، بیٹی، دل چھوٹا نہ کرو، کل سے ہم ایک ساتھ دانہ جمع کرنے نکلیں گے۔ تم میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے دانے جمع کرنا، میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر پہنچاؤں گی۔ ننھی چونٹی خالہ کی بات سن کر خوش خوش گھر لوٹی۔ اب وہ روزانہ پابندی سے چھوٹے دانے اپنی خالہ کے گھر پہنچانے لگی۔ خالہ بڑے دانے ننھی چونٹی کے گھر پہنچا دیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ بارش کا موسم آ پہنچا۔ ایک دن ننھی چونٹی اپنے گھر میں خالہ کے لائے ہوئے دانوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، ہمیں خالہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی خوراک جمع کر دی ہے۔ ماں نے کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، چلو چل کر تمہاری خالہ کا شکریہ ادا کریں۔ ننھی چونٹی اپنی ماں کے ساتھ خالہ کے گھر پہنچی۔ اس نے خالہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، خالہ جان، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت خوراک جمع ہو گئی ہے۔ اب بارش کا موسم آرام سے گزر جائے گا۔ خالہ نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے۔ ذرا غور سے دیکھو، تم نے جو چھوٹے چھوٹے دانے جمع کیے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، میرے جمع کیے ہوئے دانوں سے بھی بہت زیادہ۔ ننھی چونٹی اپنے جمع کیے ہوئے دانوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ خالہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، حیران ہونے کی کیا بات ہے، دراصل تم نے بڑی چونٹیوں سے کم محنت نہیں کی، یہ سب تمہاری محنت اور باقاعدگی سے کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا پیارے بچوں آپ کو؟ بہت کچھ باتیں اس کہانی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو، چھوٹی سی جان ننھی سی چونٹی اپنی بیمار ماں سے کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی امی کی خدمت کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ ماں سے کہتی ہے ننھی چونٹی کہ ماں، اب تم خوراک جمع کرنے کی کوشش مت کرو، تم بہت بیمار رہتی ہو، تم اپنی طبیعت کا خیال رکھا کرو۔ دیکھو، ایک چھوٹی سی بچی یعنی کہ ایک چھوٹی سی چونٹی، اس کی جان بھی چھوٹی سی ہے نا؟ کتنی چھوٹی چونٹی، یعنی کہ عام زبان میں بہت سارے لوگ اس کو مونگی کہتے ہیں۔
तो ये छोटी सी चूंटी जो है अपनी माँ से इस तरह से माँ की खिदमत गुजारी के लिए माँ से इतनी प्यारी बातें कर रही है और कह रही है कि मैं खुराक जमा करूँगी। और वो क्या है, खुराक जमा करने के लिए निकल जाती है। खुराक मतलब खाना है ना। बारिश के महीने में क्या है, छोटी छोटी मूंगियाँ जो है बहकर पानी में चली जाती है। वो इतना बारिश के पानी को जो है उसमें तैर नहीं पाती, उसे संभाल नहीं पाती, इसलिए वो क्या है बहकर चली जाती है। इसीलिए उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बिल के अंदर ही बैठकर क्या है अपना खुराक जमा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो क्या है, चूंटियाँ अपना खुराक अपने बिल में जमा करते हैं। तो उसी कहानी को यहाँ पर बताया गया है। एक नन्ही सी एक चूंटी और उसकी खाला जान और उसकी अम्मी जान के बारे में, और उस चूंटी के बारे में क्या है इस कहानी के अंदर जो है बताया गया है। तो चूंटी क्या करने लगती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम घर से मत निकला करो, तुम बूढ़ी भी हो गई हो और बीमार भी बहुत रहती हो, तो मैं तुम्हारे हिस्से का काम करूँगी। अब से मैं खुराक जमा करूँगी, यानी कि अब से मैं खाना जमा करूँगी। और वो क्या है दूसरे दिन नन्ही चूंटियों के साथ क्या है निकल जाती है। लेकिन वो क्या है इतना खाना जमा नहीं कर पाती, इतना वज़न उठा नहीं पाती, बड़े दाने उठा नहीं सकती। इसीलिए वो इस बात की शिकायत क्या करती है, अपने खाला के घर जाकर करती है। तो खाला उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि बेटा एक काम करो कि तुम जो है अपने लाए हुए बड़े दाने जो है मुझे दे दिया करो, और मैं जो है ये जो तुम्हारे जो है छोटे दाने जो है क्या है मेरे घर लाया करो, और मैं जो है बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूँगी। ये बात सुनकर जो है क्या है छोटी चूंटी जो है बहुत खुशी से फूल जाती है। और फिर वो एक दिन अपनी माँ से कहती है कि बारिश का मौसम आ गया है और हमारे पास अच्छी खासी खुराक भी जमा हो गई है, लेकिन मुझे क्या है खाला जान का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। जब कोई यानी कि कोई हमारी मदद करता है तो प्यारे बच्चों हमें क्या करनी चाहिए, फ़ौरन से क्या है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, उन्हें जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कहना चाहिए, और जो है उन्हें दुआएं देनी चाहिए, उनके एहसान का बदला उन्हें अल्लाह दे इस तरह से कहना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। प्यारे बच्चों हर किसी को का जो है क्या है फ़ौरन से फ़ौरन जल्द से जल्द अगर कोई हमारा काम बना देता है या कोई हमें कोई चीज़ देता है, कोई हमारी वक्त पर मदद कर देता है तो क्या है फ़ौरन हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नन्ही सी चूंटी देखो अपनी खाला का किस तरह से शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार है। वो क्या है अपने खाला का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके घर चली जाती है और खाला का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है। तो खाला क्या कहती है कि जो है देखो तुमने जो है जो दाने जमा किए थे वो कितनी सारी तादाद में ना, वो कितने दाने हैं जो तुमने जमा किए, ये देखकर वो हैरत ज़दा हो जाती है। यानी कि मेरे छोटे छोटे दाने क्या है हज़ारों यानी कि सैकड़ों की तादाद में है, बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने जमा किए। और खाला उसे बताती है कि मेहनत, और ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, दरअसल ये तुम्हारी बाकायदगी से मेहनत करने का नतीजा है। देखो प्यारे बच्चों बाकायदगी से मेहनत कर हम क्या है कामयाबी को पहुंच सकते हैं, फलाह को पहुंच सकते हैं। यानी कि कोई भी काम क्या है जो है ये हमारे हाथ से नहीं हो रहा बोलकर क्या है उसको बीच में अधूरा छोड़ना ही क्या है गलत बात है, गलत चीज़ है। इसीलिए हमें किस कामयाबी हासिल करना हो तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, चाहे हमारी जान कितनी ही छोटी क्यों ना, हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, हमें कुछ पढ़ना सीखना है, जैसे किताब कुरान मजीद पढ़ना सीखना है, या फिर उर्दू ज़बान सीखना है, अंग्रेज़ी ज़बान सीखना है, हिसाबात हल करना है, हमें किसी भी मज़ामीन को सीखना है या कुछ भी चीज़ हमें हासिल करना है, तो उसके लिए क्या है प्यारे बच्चों, उसकी को कामयाबी हासिल करने के लिए, उस चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए बाकायदगी से क्या है हमें मेहनत करनी ज़रूरी है बिला नागा। अगर आप भी जो है आप उर्दू पढ़ना सीखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना चाहते हैं, किताब कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, रोज़ाना एक सफ़ा क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज़ाना एक सफ़ा लिखना पड़ेगा बिला नागा के बाकायदगी से। तो इंशाअल्लाह आप क्या है इन मज़ामीन में कामयाब हो जाएंगे, आपको बहुत जल्द पढ़ना आएगा, लिखना आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या है मेहनत जो है उम्मीद और लगन के साथ क्या है जज्बे और जोश के साथ क्या है हमें
محنت کرنی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت سارا سبق حاصل بھی کیا ہوگا ایک ننھی چونٹی کے ذریعے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسی ننھی چونٹی کے طرح اپنے اندر بھی جذبہ لانے کی کوشش کیجیے۔ تو ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں کی درخواست۔